we're going to start our teaching on direct and indirect speech today. This is the almost the final part of our teaching English for competitive exams paper. You have to keep in mind because the other portions, those are listed out, but I told you those are not actually something to be taught, not even needed, because those are almost like certain language features, language vocabulary related things like a synonym, antonym. I can tell you what a synonym is, but to teach you, it can get you list as we give you, or as I have given you that V1, V2, V3 forms. This is what is V1, V2, V3. Go, went, gone, see, so, seen. Other list you have to take and you have to learn it your own. In the same way, vocabulary part and all, you have to take your own effort to get things done. But up to that, that is up to passive voice or direct and indirect speech, we have to teach you what it is. You may be aware, some of you may be aware, some of you might have heard about it, still in a scattered manner. Let us try to organize things well. Okay, direct and indirect speech. And you can see, I will tell you in the very beginning, in one table you cannot teach, we cannot teach you, or I cannot teach you, but just see the number of pages for this particular lesson. It's just 4 pages. Okay, so it's not very difficult lesson. That's what I have to keep in mind. I want you to keep in mind in the very beginning. It's not going to be very tough or anything. If you have base in tenses, I tell you very particularly tenses itself, you will be able to manage this as well. Okay, so first itself, you please keep in mind. Just let me come back to your. So direct and indirect speech. Direct, indirect. The other one was active, passive. One is doing, something is done by someone. This is not that. ഇതങ്ങനെയല്ല. Direct and indirect speech എന്നാണ് പേര് തന്നെ. What is this direct, indirect speech? Okay, let us take 3 symbols. From name and all, we may be confused. A is talking to B. A is talking to B in Jamia Hamdard Kannur campus, inside Jamia Hamdard Kannur campus, inside the classroom, room number 1, that is allotted to you, first year BA English class. A is talking to B directly. No reporting needed. No indirect speech needed. Okay? A is speaking to B. So C is another student in that class, but the person is on leave. Today, actually, you think about, assume this situation taking place, or the conversation, direct speech taking place today between A and B. But C is on leave, who is the student of the class, but is on leave. എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് പോരാ, ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഇസ് റിക്വയർഡ്. എന്താണ് അതിന്റെ റീസൺ? എന്താ കാര്യം? ഒരാൾ രണ്ടുപേര് കോൺവേഴ്സേഷൻ നടത്തുന്നു, അത് സിയും കൂടി അറിയേണ്ടതാണ്, പക്ഷേ സി ഇസ് നോട്ട് പ്രസന്റ് ദർ. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ബി ഇസ് ദ ലിസണർ, ഹു ഇസ് ദ ലിസണർ മേ ഹാവ് ടു റിപ്പോർട്ട് ദി തിങ്സ്. എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു കാര്യം, സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് റിയലി റിലേറ്റഡ് ഓർ significant to see, is not heard directly. So it is now the task of either the task of B or A. പറയുന്നയാൾക്ക് പറയുന്ന കാര്യം അറിയാം. ഒന്നിക്കലും ഞാൻ ഇന്നയാളോട് ഇന്നത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീയും കൂടി അറിയേണ്ടതാണ്, സിയോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓർ ബി ക്യാൻ സേ എ ടോൾഡ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ദിസ് ഓൾസോ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് ഫാർ ആസ് അവർ daily life conversation is or communication is concerned. ഒരാൾ പറയുന്നത് വേറെ ആളോട് പോയിട്ട് പറയാണ്, this is not that good. Actually, that's not good. But this is about very professional way of reporting. Sometimes with the political speeches, on-stage speeches, all those you are reporting actually. This person told, this person instructed, teacher instructed. നിങ്ങൾ കുറേ ആൾക്കാർ ക്ലാസ്സിലുണ്ട്, പകുതി ആൾക്കാരില്ല.
ടീച്ചർ ഇൻസ്ട്രക്റ്റഡ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വേറെ ആൾക്കാരോട്. സോ ഇൻഡയറക്ട്ലി യു ആർ സ്പീക്കിംഗ്, യു ആർ ഗിവിംഗ് ദാറ്റ് സ്പീച്ച് ഇൻഡയറക്ട്ലി. This is not one person to person communication, but a third party is involved who is not there in the plain particular context while the speech is made. ഇതാണ് കോൺസെപ്റ്റ്. Every time we have concept, basic logical idea behind every kind of construction in English, not just in English, in every language, its grammatical system. നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തിനാ ഇത്രയധികം, എന്തിനാണ് ടെൻസ് പോലെ, എന്തിനാ ഈ പാസീവ് വോയിസ്, അല്ലെ എന്തിനാണ് ഈ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച്, എന്തിനാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച്. All those questions you have to get the answers first for you to feel like learning. എന്തിനാണ് ഇതെന്ന് അറിയാണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റൂല. അത് not just in the case of grammar. That's the basic essential human nature. Why should I? That's why we have this book called എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ബുക്ക്. എന്തുകൊണ്ടാണ്, why it is even എന്തുകൊണ്ട്, after that also എന്തുകൊണ്ട്. Every time we need reason. Okay, ആ ഒരു റീസൺ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു we feel like doing something. We feel like, yes, I would like to learn that in that case. So now when I tell about this kind of a situation, when you are on, it's chance possible that you are not in the class one day. So you ask your friends about what teacher did say. Teacher പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ, അല്ലെ ടീച്ചർ എന്ന ഹോംവർക്ക് തന്നിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ how many times you report without your knowing. It's not about confidentiality breaking or anything. It's about communicating information, passing information. It's basically about passing information. അതാണ് ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഓർമ്മിക്കുക. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വളരെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പോയിട്ട് വേറെ ആരോടൊന്നും പറയാറില്ല. That's not the idea. But this is obviously something which is mainly related with our communication. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. 4 റൂൾസ് ആണ്, ജനറൽ റൂൾസ്. ഫസ്റ്റ് in a table, under a table, second also under a table, third is given as a description, and fourth also as table. These tables are not going to be a burden for you because this is just about making things arranged. Don't worry. Then we will see reporting different kinds of sentences. Again, yesterday when I told about passive voice, question getting into passive form or passive voice question formation, you felt all of a sudden you were very uncomfortable and we stopped it in between. It's okay, fine. Sometimes we have to ask in that way. നമ്മളിങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ടീച്ചർ ചോദിച്ചു എന്നും പറയേണ്ടി വരും, ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഇന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല. റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലായാലും ഏതിലായാലും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ടൈപ്പ് സെന്റൻസസ് ഉണ്ടോ അത് ടെൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും, പാസീവ് വോയിസ് ആക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ടീച്ചർ ഇന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഫ്രണ്ട് പേഴ്സൺ എ ടോൾഡ് ദാറ്റ്, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദിച്ചു എന്നും പറയാൻ പറ്റണ്ടേ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം, റിപ്പോർട്ടിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, റിപ്പോർട്ടിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, പിന്നെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് കമാൻഡ്സ്. നമ്മൾ 4 ടൈപ്പ് സെന്റൻസ് ആണ്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ്. Now hope it is clear why we are moving in this way itself. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, കാരണം ആ ഓർഡറിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇഫ് ഐ ഹാവിൻ ടോട്ട് യു സെന്റൻസ് ടൈപ്സ് ഓൾറെഡി, യു ആർ അട്ടർലി കൺഫ്യൂസ്ഡ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എടുത്തു ഫസ്റ്റ് ടൈം വിത്തൗട്ട് ടീച്ചിങ് ടെൻസസ്. ഹൗ വിൽ യു മാനേജ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്? വി വിൽ സീ ദ റൂൾസ് ഫസ്റ്റ്. ഏറ്റവും ബേസിക് ടു ദി ടോപ്പ് we have to go, especially when you are learning grammar and all. For first table, let us look at first table. Okay, pronouns of. This is the first rule. We have never come across reported speech rules to be written down in examination. അങ്ങനെ ഇത് റൂൾ ഇതിനെ പറ്റി എഴുതാൻ SE ഒന്നും ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. എക്സാക്ട്ലി റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് മാറ്റി എഴുതാനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതുവരെ. ഓക്കെ, അതുപോലെയല്ല വാട്സ് സ്പീച്ചും ടെൻസസും അങ്ങനെയല്ല. Those are directly asked, like describe tenses. Sometimes it's very sophisticated mode of asking. Tense അങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്നും അല്ല ചോദിച്ചതാണ്.
daily life use. See how to see the question papers. Well, it's very cute to see actually. Very cute questions have been done. Not actually, but what you have to do is writing down the description on tenses. അതന്നെ എഴുതേണ്ടി വരിക. പക്ഷെ ഒരു once I do remember once. അതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും. പക്ഷെ ആ ചോദിച്ച ചോദ്യം question was in a twisted way. Only that you can expect. അതെപ്പോഴും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം. One student came to the staff room and asked, what kind of a question is this? ഞാനിപ്പോൾ എക്സാം ഹാളിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻസിന്റെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഹി വാസ് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിലെന്താവുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ ടെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ thorough with that I am sure. I told you in offline session tense I tell you this is just a 70% of my capability. ടെൻസ് ഐ ടെൽ യു ടെൻസിലെ ഗ്രാമർ ഐ എം വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇൻ ഡീലിംഗ്. ഇത്രയൊന്നുമല്ല, ഒരു ക്ലാസ്സിലെ സിറ്റുവേഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ക്ലാസ് റൂം സിസ്റ്റംസ് ആ ഒരു മൊത്തത്തിലെ എക്സ്പ്ലനേഷനെ മാറ്റമാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഈവൻ വി മേക്ക് പീപ്പിൾ stand up and tell something, then other person taken to a far away place reporting. ഇയാൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റേയാൾ കേട്ടിട്ടില്ല, അപ്പം എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും? ഇതൊക്കെ in live sessions we have to do. Okay, but still we will try to manage with what is available. That's all. Direct and indirect speech general rule, pronouns of first and second persons. Now you know that also. First personal pronoun, which are they? First personal pronoun. Some of you, please. I'm waiting for your reply. Checking out your chat box. First personal pronoun. Which are the first personal pronouns in English? Where did you see? Where did you come across these pronouns? Under first lesson, parts of speech. Closed class category. First type pronoun, preposition, conjunction, interjection. Pronouns different types. The first category itself was personal pronoun. Exactly. I and we are the first personal pronouns. Okay, now go back to the table. Pronouns of first and second persons become third person while reporting, except when the speaker himself is reporting. Pronouns of first and second persons. Which is the second personal pronoun? Some of you, please. Second person. First person, obviously, as Hannah has written, it's I-V. Obviously, it's Alia. You're right. You as the second personal pronoun, whether singular or plural. Okay, what is the table? What does the table say then? The first and second persons become third person while reporting, except when the speaker himself is reporting. Let us see. Okay, person number A and person number B. They are talking something. Okay, A is telling something to B. C is not there in the area. Next day or the same day, whatever it may be, this person is reporting that statement. B is reporting that to C. Just think for example. Take all of them to be, see, it can be a man or woman, girl or boy, whatever. Accordingly, ഇങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ പറയണം, A tells I like oranges. B യോടാണ് പറയുന്നത്. A tells B that അല്ലേ ഐ ലൈക്ക് ഓറഞ്ചസ് എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുവാണ്. അപ്പൊ സിയോട് പറയണം, ഇയാൾ ഇന്നതാ പറഞ്ഞത്. എ പറയുന്നു ഐ ലൈക്ക് ഓറഞ്ചസ് എന്ന് എ പറയുന്നു. പേഴ്സൺ നമ്പർ പേഴ്സൺ എ സേസ് ഐ ലൈക്ക് ഓറഞ്ചസ്. ബി അത് കേൾക്കുന്നു, സിയോടാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ പറയാ? എനിക്ക് ഓറഞ്ചസ് ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതായിട്ട് ഓർമ്മിക്കാം. ഐ എം പേഴ്സൺ നമ്പർ എ, പേഴ്സൺ എ. ദെൻ നിങ്ങളിൽ ആരോ ഒരാളാണ്, അത് ഒറ്റൊരാൾ കേൾക്കുകയാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഗെറ്റ്സ് ദ റിപ്പോർട്ടിങ്. ആ റിപ്പോർട്ടിങ് കേൾക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ പറയാ? അവള് പറയുന്നു അവൾക്ക് ഓറഞ്ചസ് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന നേരെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഐ എന്നല്ല. ബി പറയുമ്പോൾ ബി അല്ല അത് പറയുന്നത്.
എക്ക് എന്താണ് എ പേഴ്സൺ മെയിൽ ആണോ ഫീമെയിൽ ആണോ നോക്കണം. സോ ഐ ലൈക്ക് ഓറഞ്ചസ് എന്ന് ഒരാൾ പറയുന്നത് മറ്റൊരാൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പം അവന് അവൾക്ക് ഹീ ലൈക്സ് ഓറഞ്ചസ് ഓർ ഷീ ലൈക്സ് ഓറഞ്ചസ് ആവും. മനസ്സിലായല്ലോ? അത് അങ്ങനെയാണ് അത് ഹീയും ഷീയും ആകുന്നത്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ബിക്കംസ് തേർഡ് പേഴ്സൺ. ഫസ്റ്റ് ഓർ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺസ് വിൽ ചേഞ്ച് ടു തേർഡ് പേഴ്സൺ ഇൻ റിപ്പോർട്ടിംഗ്. ഇനി നീ എന്നുള്ള എനിക്ക് വേണം, എനിക്കിന്നത് വേണം, അവൾക്ക് അവന്. The forms are him or her. It's very logical. It's nothing to think much. ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ ടേബിൾ ഫോമിലൊന്നും അല്ല ശരിക്കും. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? നമുക്കത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെൻസിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരാളിന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹെന്ന പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നാൽ ഷീ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ ഐ എന്ന് അവൾ പറയുന്ന കാര്യം റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഷീ. അബൂബക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ സെന്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട്. അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു, അബൂബക്കർ ചോദിക്കുന്നു, ഐ എന്ന കുട്ടി എന്താ പറയാ, ഐ വോണ്ട് ആപ്പിൾ, ഐ വോണ്ട് ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഹീ എന്നാക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ലോജിക്കാണ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബേസിക് തിങ്. You don't need even this table for that. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം മാത്രമേ വേണ്ടൂ. മൈ എൻ്റെ, ഇതെന്റെ കൊടയാണ്, എൻ്റെ ചെരുപ്പാണ്, എൻ്റെ ബാഗാണ്. അവളുടെ, അവന്റെ, ഹിസ് ഓർ ഹേഴ്സ്. ഹേഴ്സ് നോക്കണം, ഹേർ മാത്രം പറയാം, ഹേഴ്സ്. ഓക്കെ. മൈസെൽഫ്, ഐ മൈസെൽഫ് വിൽ ഡു ദാറ്റ്. ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തോളൂ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അത് ബി കേട്ട് സിയോട് പറയുമ്പോൾ അവൻ തന്നെ ചെയ്തോളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവള് തന്നെ ചെയ്തോളൂ. Himself or herself. This is just a form changes. I, he, she. Me ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് exactly the comparative forms ആണിത്. Exact matching forms only. Nothing else beyond that. വേറൊന്നുമില്ല. അതിന്റെ ഫോം ചേഞ്ച് മാത്രം. I എന്നുള്ളതിന് ബേസിക് ഫോം he, she. അതിന്റെ തേർഡ് പേഴ്സൺ ഫോം. അതിന്റെ പല വകഭേദങ്ങളാണിത് ശരിക്കും. These are the form changes. That's all. വേറെ ടേംസ് ഒന്നുമല്ല. വി, കുറെ ആൾക്കാർ പറയണം വി ലവ് അവർ കൺട്രി. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുവാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ പീപ്പിൾ ഇൻസൈഡ് ദിസ് ഹൗസ് സേ ദാറ്റ്. കുറച്ച് പേര് ഇവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുന്നു വിചാരിക്കുക കുറെ ആൾക്കാർ. അവർ നിങ്ങളോട് വേറൊരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് വി ലവ് അവർ കൺട്രി, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അത് ബി പാർട്ട്, അതായത് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ആൾക്കാർ, നേരിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നല്ലേ പറയാം. വി എന്തായി മാറും, ദേ ആയി മാറും. ഓക്കെ. അസ് ദം ആയി മാറും. അവർ, their, ours, theirs, ഞങ്ങളുടെ, അവരുടെ. ഞങ്ങളുടെ വീടാണിത്, അവരുടെ വീടാണത് എന്നാണ്. അവരുടെ വീടാണ് അത്. ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. we will come across that. ഇത് എന്നുള്ളത് അത് എന്നാവണം. അതിനുള്ള ടേബിൾ we will come across later. ourselves, ഞങ്ങൾ തന്നെ. myself എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യും. we will do it ourselves. they will do it themselves എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. themselves. പിന്നെ ഇനി നോക്കോ, യു എന്ന് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നോക്കാം. യു, ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എ ടു ബി, എയും ബിയും കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു. യു ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ് എന്ന് എ സേസ് ടു ബി. അത് എയും ബിയും അല്ലാത്ത വേറൊരാൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൂടെ? സി എവിടെ നിന്നിട്ട് കുറച്ചടുത്ത് നിന്നത് കേൾക്കുന്നയാള് വേറൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴെങ്ങനെയാ വരിക? It's not complicated, but you have to visualize all this. You എന്നുള്ളത് എന്തൊക്കെ ആവാന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ I wanted that ever not actually in this case, but let us see. You that particular pronoun, personal pronoun in direct speech, how it can be he, she, I, they, we. ഇത് മുഴുവനും ആവാം. ഇതെങ്ങനെയാ വരിക എന്നാണ്. You can be I or he or she or
they or we, ഏതും ആവാം, ഏതിലേക്ക് മാറാമെന്ന് പറയാം. എന്താണ് യു ആർ ഗുഡ് എന്ന് എ ഡയറക്ട്ലി ടു ബി പറയുന്നു, സി ഇങ്ങേ ഭാഗത്ത് എവിടുന്നോ കേൾക്കുന്നു, വേറെ ആരോടോ പോയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴെന്താ എ ടു ബി, എ ക്യാൻ ബി എ മാൻ, അതിനുള്ളിൽ എഴുതാനും പറ്റില്ല, ഓക്കെ ഫൈൻ, എ ക്യാൻ ബി. അപ്പൊ എ പറയുവാണ് യു ആർ ഗുഡ്, ബി ആണ് പോയിട്ട് സിയോട് ഈ ഡിയോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നോട് എ പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ലതാണെന്നാണ്. അപ്പൊ ഐ ആണ് വരിക. എ പറയുന്നു ബിയോട്, അത് സി കേട്ടിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബി വുമൺ ആണെങ്കിൽ ഷീ, അവള് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഷീ ആവും. ബി മാൻ ആണെങ്കിൽ അവൻ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഹീ ആവും. ഇനി കുറെ ആൾക്കാരോട് കൂടിയിട്ട് പറയുവാണ്, എ പറയുവാണ് കുറെ ആൾക്കാരോട് എന്ത് ചെയ്യുവാണ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും യു ഓൾ ആർ ഗുഡ്, അവർ നല്ലതാണ് എന്ന് പറയപ്പോ, അതായത് ഈ സി ആണ് ഇത് കേൾക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഈ 2-3 ആൾക്കാരോട് പറയുമ്പോൾ അവര് എ പറഞ്ഞു അവർ നല്ലതാണ്, ദേ. ഇനി എ ഡയറക്ട്ലി ഇവരോട് ഈ 2-3 ആൾക്കാരോട് പറയുന്നത് അവര് തന്നെ പറയുവാണ്, എ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നല്ലതാണ്. സീന്റെ കേസ് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ ഈ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് വരാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഒന്നുകിൽ കേട്ട ആൾക്കാർ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ, അവർ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേയും വിയും ആണ് വരിക കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആണ് വരും. ഇനി അവര് അല്ലാണ്ട് വേറൊരാളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹീയും ഷീയും ആണ് വരിക. ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ്? ഇസ് ഇറ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റിംഗ്? ഇസ് ഇറ്റ് മച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? Can you say me? Can you tell me please? We'll come back to the table. So you, he, she, I, they, we. Your, his, her, my, their, our. Yours will become equivalent terms like his, hers, mine, theirs, ours. You don't have to worry about this table even. When you get a question, you will get some names. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ മാറ്റേണ്ടത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് അവിടെ എന്താ മാറ്റേണ്ടത്, ഒരാളുടെ പേര് തന്നു അത് മാൻ ഓർ വുമൺ നോക്കുക, ഹി ആണോ ഷീ ആണോ, വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് അക്കോർഡിംഗ്ലി, വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഐഡിയ വെൻ യു ഡു ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. Okay. Now the second one, main important thing, it is changes in tenses. It's about the changes in tenses. This part you just keep in mind. At least this part is clear for you. I, him, she, me, him, her. That's clear. This part നോക്കുക, changes in tenses. This is the last lesson actually. Please keep in mind. This is going to be the last brainstorming part. Otherwise, other part it will be very easy for you. Then, changes in tenses. If the reporting verb is a past tense, that is the main thing. What is a reporting verb? For identifying, for getting that idea, you have to see first a question that is in direct speech and indirect speech. I like oranges, she said. When you are given such a question, you can understand even without description for or instruction for doing what, you understand this is about a reporting statement. This is about making into or changing into indirect speech. That is, ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you are getting the whole conversation within cards. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന ടെൻസസിന്റെ ടെൻസ് ഫോംസ് മാറും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. You please think back about active and passive voice. അതിലൊരിക്കലും ടെൻസ് ഒന്നും മാറുന്നില്ല ശരിക്കും. പ്രസന്റിലുള്ള ഒരിക്കലും പ്രസന്റിൽ തന്നെയാണ്, അതിന്റെ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ അഡീഷൻ ആണോ, അല്ലാണ്ട് പ്രസന്റ് പാസ്റ്റ് ഒന്നും ആവൂല. Here we have the change in tenses. If the reporting verb is in the past എന്നാണ്, അപ്പൊ അതായത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു, said, told, asked, ചോദിച്ചു, ഇതൊക്കെ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം V2 ഫോമാണ്, അത് പാസ്റ്റ് ഫോമാണ്. സേ എന്നുള്ളതിന്റെ സേ ഓർ സേസ് എന്നുള്ള പ്രസന്റ് ഫോമിന്റെ പാസ്റ്റ് ഫോമാണ് സെറ്റ്. ടെൽ എന്നതിന്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് ടോൾഡ്.
ask. The past form of ask is asked. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുന്ന വെൻ യു ഗെറ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു നോട്ട് ഡൗൺ ഇസ് ഹൗ ടു ഇത് സെഡ് ആണോ സെയ് ആണോ സെയ്സ് ആണോ നോക്കുക. ഇത് സെഡ്, ടോൾഡ്, ആസ്ക്ഡ്, എൻക്വയർഡ്, ഇൻസ്ട്രക്റ്റഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദ ടെൻസ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് ഹോൾ കോട്ട്സ്. അതായത് ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ ഇടുന്നതാണ് നമ്മൾ ആരോ പറയുന്ന കാര്യം, അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ടെൻസ് മാറണം. അതെങ്ങനെയാ മാറുക എന്നുള്ളത് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടേബിൾ. എന്താ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ബിക്കംസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. ഒന്നുമില്ല, നേരെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആവും. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസിലാണ് ആ ഉള്ളിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ അത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവും. അതായത് ഡൂഡസ് വെച്ച് ഐ ലൈക്ക് ഓറഞ്ചസ് ആണെങ്കിൽ നേരെ അത് ഐയും ലൈക്കും വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആവുക എന്ന് ഓർമ്മിക്കാം. പക്ഷെ ഐ എന്താവണം, ഷീ, അത് വി വിൽ കം. ബട്ട് ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് us go to the table first. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡയറക്ട്ലി പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവും. പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉള്ളിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫുൾ ആയിട്ടും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആവും. അതായത് പ്രസന്റിന്റെ നേരെ പാസ്റ്റിലേക്ക് മാറും. പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നേരെ അതിന്റെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവും. ഹാവ് ബീൻ, ഹാസ് ബീൻ ഒക്കെ ഉള്ളത് ഹാഡ് ബീൻ ആവും. ഹാവ് ഹാസ് ഉള്ളത് ഹാഡ് ആവും. ആം ഈസ് ആർ ഉള്ളത് വാസ് വെയർ ആവും. അതായത് നേരെ ഡയറക്റ്റ് പാസ്റ്റ്. അതാണ് ആദ്യത്തെ 4 എണ്ണം നേരെ പാസ്റ്റ് ആവും. ഓൾറെഡി തന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ, ഞാൻ ഇന്നലെ എഴുതിയെന്ന് ഒരാൾക്ക് പറയാം, അത് വേറൊരാൾക്ക് വേറൊരു ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ഓൾറെഡി എങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഉള്ളത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എടുത്തു. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് ഓൾറെഡി എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിനുള്ളിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഐ റോട്ട് എ ലെറ്റർ യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ഓൾറെഡി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അതെന്തായി മാറും എന്നറിയോ, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. അതായത് ആദ്യത്തെ 4 1 to 4 1 to 4 ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ഉള്ള കംപ്ലീറ്റും പാസ്റ്റിലേക്കാവും. പാസ്റ്റിന്റെ 4 എണ്ണം ഓർമ്മിച്ച് നോക്കാം. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് 1 3ലേക്ക് പോകും. ഫസ്റ്റ് simple past will go to the third category, past perfect. Second type, past continuous ലാണ് already statement. John was coming. അതൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ പറയണ്ട. ഹോപ്പ് യു നോ was coming എന്ന് കണ്ടാൽ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, ഓൾറെഡി പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അതെന്തായി മാറണം, നാലാമത്തെ 1 3 2 4, അതായത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഹാഡ് ബീൻ എന്നുള്ളതേക്ക് മാറണം. പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറിന് 4 എണ്ണം ഒന്നും കൊടുക്കില്ല, വെറുതെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ളത് ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ പാസ്റ്റ്. അത് വില്ല് വുഡ് ഒക്കെ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ. വിൽ കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വുഡ് കം ആക്കി മാറ്റണം. ഫ്യൂച്ചറിന് വേറെ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ളതൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ടേബിൾ ഷാൾ ഷുഡ് ആവും, വിൽ വുഡ് ആവും, മേ മൈറ്റ്, അതിൻ്റെ എല്ലാം പാസ്റ്റ് ഫോംസിലേക്ക് മാറണം എന്നുള്ളൂ. ക്യാൻ കുഡ്, മസ്റ്റ് ഹാഡ് ടു വുഡ് ഹാവ്, അത് വിൽ കം ലേറ്റർ. ബട്ട് ദിസ് വൺ ലെറ്റ് us now check each sentence. Simple present, she said. Plus reporting verb is in past. Reporting verb past അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് റൂൾ. There is nothing more than that. He says, he will say എന്നൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടെൻസ് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. അപ്പോൾ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് തന്നെ, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് തന്നെ. Okay, we will come across that later. But now let us check each one. ഓരോന്നും എടുക്കുകയാണ്. Simple present tense. Just take your note, rough part of your note. Can you follow this? Please tell me if you can follow this or not. Do you have difficulty in following this? Okay, you just write down the question. I like oranges, she said. The nature of this question, you see, ആ പറയുന്ന കാര്യം മുഴുവൻ, all the whole conversation as such is in double quotes. Then after a comma, ആര് പറഞ്ഞു എന്നുണ്ടാവാം, she said. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ABC എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്തിനു മാത്രമാണ്, നമുക്ക് ആ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് is taking place. To get that idea, actually, you have all these complications. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ തരും. You get a question this way. She said that
അവൾ പറയുന്നു എനിക്ക് ഓറഞ്ചസ് ഇഷ്ടമാണ്. ഐ ലൈക്ക് ഓറഞ്ചസ് എന്നുള്ളത് ഏത് ടെൻസ് ആണ്? സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇറ്റ്സ് ഗിവൺ ടു യു, ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്. അത് തന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ടെൻസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ അതേ കാര്യമാണ്, ടെൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഐ ലൈക്ക് ഓറഞ്ചസ്, ഐയുടെ കൂടെ V1 ഫോം ആണ്. ലൈക്ക്ഡ് ഒന്നുമില്ല, ഹാവ്, ഹാസ് ഇതൊന്നുമില്ല. ലൈക്ക് V1 ഫോം ഡയറക്ട്ലി വരുന്നു. ഡു പ്ലസ് ലൈക്ക് ആണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഓറഞ്ചസ് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കാഷ്വൽ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അറിയാം. അപ്പൊ അതെന്താക്കണം? റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ആണെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ആണ് താനും. ഇറ്റ്സ് പാസ്റ്റ്. ഇവ എഴുതി വെക്ക താഴെ, അതിന്റെ നേരെ താഴെ എഴുതുക. ടെൻസ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ആണ്, മേലെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വേണ്ട. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് പാസ്റ്റ്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് പാസ്റ്റ്. സെഡ് എന്നുള്ളത് എൻസർക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചു. യു ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ ദാറ്റ് വേ ഇറ്റ്സെൽഫ്. അവിടെ തന്നെ എഴുതുക. Said should be in circle and reporting verb hyphen past എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ സോ എന്നിട്ട് താഴെ സോ വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദി താഴെ തന്നെ എഴുതാം അതിന്റെ കാര്യം. സോ വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദി ടെൻസ് ഓഫ് ടെൻസ്. ഓക്കെ. ഓ ഷുവർ ഒന്നുകൂടി പറയോ? Just encircle this set after writing the question. You encircle, circle ചെയ്യുക, ഒരു റൗണ്ടിലേക്ക് എഴുതുക. എന്നിട്ട് അതിന്റെ നേരെ ഒരു ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ടോ എറോ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് എഴുതുക റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാലും ഇതായിരിക്കും റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. വേർബ് വേറെയും ഉണ്ടാവും ആ സെന്റൻസ്. ഇപ്പൊ ലൈക്ക് എന്നുള്ളത് ഒരു വേർബാണ്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ പറയുന്ന കോഡ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതല്ല. ഇന്നയാൾ പറഞ്ഞു, ചോദിച്ചു, ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു, എൻക്വയർ ചെയ്തു, എൻക്വയർഡ്, ടോൾഡ്, ആസ്ക്ഡ്, ഇതൊക്കെയാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്. അത് പാസ്റ്റ് ആണോ നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റൂൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണ്ടു. സിമ്പിൾ പ്രസന്റിനെയാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാക്കണ്ടു. ഓക്കെ. ഇനി അത് എഴുതി റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ഹൈഫൺ പാസ്റ്റ് എന്നിട്ട് എഴുതുക സോ വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദി സോ വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദി tense. എന്നിട്ട് എന്ത് ടെൻസിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടത്? നമുക്ക് ഓൾറെഡി സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. ഷീ സെഡ് ദാറ്റ് എന്ന് എഴുതണം. ഷീ സെഡ് ദാറ്റ്. ഇനി അവൾ നേരിട്ട് പറയണ എനിക്ക് ഓറഞ്ചസ് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ അത് വേറൊരാൾ പറയുമോ? അവൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഓറഞ്ചസ് ഇഷ്ടമാണെന്നാണോ, അല്ലെ അവൾക്ക് ഓറഞ്ചസ് ഇഷ്ടമാണെന്നാണോ വരിക? ഷീ സെഡ് ദാറ്റ് അവൾക്ക് എന്നല്ലേ, അല്ലേ? ഷീ. ഇനി ഈ ലൈക്ക് ഓറഞ്ചസ് എന്നുള്ളത് ഷീ ആവുമ്പോഴായി, ഏതായാലും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാവുമ്പോ എന്താ വരിക? ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ വെർബ് വെച്ചിട്ട് ഷീ എങ്ങനെയാ എഴുതുക? ഷീയുടെ കൂടെ V2 ഫോം എങ്ങനെയാ? ഷീ ലൈക്ക്ഡ് ഓറഞ്ചസ്. മനസ്സിലായോ? ഷീ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് V2 ഫോം അല്ലെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ ലൈക്ക് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊരു സെന്റൻസ് എഴുതുക? ഷീ ലൈക്ക്ഡ് ഓറഞ്ചസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൈക്ക്ഡ് ആയത്? സിമ്പിൾ പ്രസന്റിന് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് പാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റണം. അപ്പൊ ഷീ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിന് കണക്കായിട്ട് അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം എല്ലാം V2 ഫോം ആണ്. ഷീ ലൈക്ക്ഡ് ഓറഞ്ചസ് എന്നാക്കണം. ഓക്കെ. യെസ്. അപ്പൊ ഇനി ഇത് ഷീ സെയ്സ് എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഷീ സെയ്സ് ഐ ലൈക്ക് ഓറഞ്ചസ് എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു, അവൾ പറയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇതിലുള്ള ഒന്നും മാറൂല. സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതുപോലെ നിൽക്കും. ഷീ സേസ് ദാറ്റ് ഷീ. പക്ഷെ അവിടെ എന്താവണം? ഷീ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാട്ടെ വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്. ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ സീ ഇഫ് യു ആർ thorough with the tenses. പറഞ്ഞേ. അതിന്റെ കൂടെ എഴുതണ്ട, പക്ഷെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ലേറ്റർ എഴുതാം. പക്ഷെ ഞാൻ എഴുതിത്തരാം ഇവിടെ. അത് ഇങ്ങനെയാണ്. I like oranges. സെയിം തിങ് ആണ്. പക്ഷെ എന്തേ സംഭവം മാറ്റം എന്താണ്? വാട്ട്സ് ദ ഡിഫറൻസ്? ഷീ സെയ്സ് എന്നാണ്. ഷീ സെയ്സ് എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാട്ടെ. വിച്ച് ഇസ് ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്? ഈസ് ഇറ്റ് പ്രസന്റ് ഓർ പാസ്റ്റ്?
പ്രസന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ടെൻസ് മാറുകയില്ല. ഐ ലൈക്ക് ഓറഞ്ചസ് എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. പ്രസന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അപ്പൊ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. അന്നേരം നമ്മൾ എങ്ങനെ, ഹൗ വിൽ യു ചേഞ്ച്? ഷീ സേസ് ദാറ്റ്. ഷീ സേസ് ദാറ്റ്. ഷീ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ്, ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ. എക്സാക്ട്ലി, വെരി ഗുഡ്. ലൈക്സ് ഓറഞ്ചസ്. ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തേ നോക്കണ്ടുള്ളൂ, ടെൻസിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മളത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ. അത് പക്ഷെ സെഡ് ആണെങ്കിൽ അപ്പാട് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, അവിടെ പാസ്റ്റ് ആയി മാറും. ഹോപ്പ് യു ഗെറ്റ് ദ ഐഡിയ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു ടെൻസ് നോക്കിക്കേ. അടുത്ത ടെൻസ് സെന്റൻസ് ഇതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ, ജസ്റ്റ് ലീവ് എ ലൈൻ ആൻഡ് ദെൻ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഇറ്റ് ടു ബി സെക്കൻഡ്. Present continuous. A statement inside it is present continuous. I am writing letters. Please write down the question. Present continuous. Just arrow mark to the next page. അത് ഇതിലേക്ക് മാറും, ഡയറക്റ്റ് അതിന്റെ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലേക്ക്. I am writing letters. He said. Reporting verb past അല്ലേ? Isn't it past? Yes. അപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള സെന്റൻസ് മാറണം. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്തായി മാറണം? പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് പാസീവ് വോയിസ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, ആക്റ്റീവ് പാസീവ് വോയിസിന് ആ റൂള് മാത്രമേ നോക്കൂ. നിങ്ങൾ ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചേഞ്ച് എന്നൊരു സാധനം ഇല്ല. പ്ലീസ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് നൗ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഇതിൽ മാത്രമേ ടെൻസ്, അതും അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, വേറെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ഓക്കെ. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് ആണോ? ഹി സെഡ് I am writing letters. ഞാൻ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. He said that. അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഷീ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഷീ ലൈക്ക് ഇട നോക്കാം. അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്താ? He said that. ഐ എന്താക്കണം അപ്പം? അവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹി തന്നെ അല്ലേ? ഞാൻ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ബോയ് പറയുവാണ്, വേറെ ആരോ എടുത്തിട്ട് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ല. രണ്ടാമത് പറയുന്നയാളാണോ ഞാൻ എഴുതുന്നു എന്നാണോ പറയാ? നോ, ഹി സെഡ് ദാറ്റ്. ഇനി ഹി എടുത്തു. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഷുഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. ഹി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ വേർബ് വെച്ച് എങ്ങനെ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആക്കും? He said that he is servator. No, was writing letters. Past tense എക്സാക്ട്ലി നമ്മൾ എന്താണോ ടെൻസിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എക്സാം ആയിട്ട് തന്നത് അതാണ് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും വേണ്ടത്. ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കിട്ടിയാൽ അതിന് കണക്കാർ മെയിൻ വേർബിനനുസരിച്ച് ആ പർട്ടിക്കുലർ ടെൻസിൽ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലേക്കാ മാറ്റേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം ഒന്നും തിങ്ക് ചെയ്യണ്ട. He was writing letters. Okay? Yes. Then, third question. ഇപ്പം നമ്മൾ ഓർഡറിലാണ് പോകുന്നത്. When you get questions for the examination, you will get from here and there. നിങ്ങളോട് ആരും പറയില്ല ഇത് ഇന്ന ടെൻസ് ആണ്. അപ്പം എന്താണ്? It's your duty to find out the tense first. That we will come across while doing questions. പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യും. Okay. Present perfect. Present perfect. Let us look at another question. Present perfect. Third one. I have passed the examination. She said. Look at the reporting verb. Isn't it past? Said ആണ്. Said told എന്താ? Okay. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വേണം? Present perfect should change into past perfect. Okay. Present perfect should change into past perfect. Present perfect should change into past perfect. But she said എന്ന് കണ്ടു. You see that there. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? Present perfect അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റണം. Let us look at the sentence first. I have passed the examination. I have passed. Haveും V3. Present perfect അല്ലേ? Yes. എന്ത് ചെയ്യണം? She said that. അവളാ പറയുന്നത്. ഞാൻ എക്സാം പാസ്. ഇപ്പം അവൾ പറഞ്ഞു അവൾ എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സായി എന്നല്ലേ പറയണ്ടേ? ഷീ സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ആകെ ഒറ്റ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് ഉള്ളൂ. വിച്ച് ഇസ് ദാറ്റ്?
ഹാവ് ഹാഡ് അല്ലേ, ഹാഡ് had, ആണ്. അപ്പൊ ഹാഡ് പിന്നെ V3 ആണ്, പാസ്ഡ് ദി എക്സാമിനേഷൻ. വെരി സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. ഓക്കെ, യെസ്. ആ പിന്നെ അത് എഴുതി. Now look at the fourth one. Look at the fourth one. Present perfect continuous. Present perfect continuous. Let us look at another example. He said, I have been working here for 2 hours. I have been working here for 2 hours. Just look at the sentence. Have been working. Present continuous, present perfect continuous അല്ലേ. Have been working ഒക്കെ വന്നാൽ നമുക്കറിയാം present perfect continuous ആണ്. And what is the reporting verb? Isn't it present? Isn't it past? Past അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എങ്ങോട്ട് മാറ്റണം? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആക്കണം. നോക്കിക്കോ, ഹി സെഡ് ദാറ്റ്. ഹി അവനാണ്, അപ്പം അവൻ പറഞ്ഞു പറയേണ്ട അപ്പൊ ഹി ആവണം അല്ലെ. ഐ ഹാവ് ബീൻ അവൻ പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ വേറൊരാൾ പറയുമ്പോൾ ഹി ഹാഡ് ബി, ഹി എന്തായി മാറും? ഹി. പിന്നെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ ഏതാ ഒറ്റൊരു ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് ഉള്ളൂ? ഹാഡ് ബീൻ വർക്കിംഗ്. പിന്നെ ഹിയറിനെ നമ്മൾ വേറൊന്നാക്കാം. അതെന്താ അത് നോക്കാം. ഹിയർ എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് ദർ ആവുന്നതാണ്. അതെന്താ അത്? ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പറയുന്നു ഐ ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഹിയർ ഫോർ 2 hours. ഓക്കെ, അപ്പൊ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആള് വേറെ ഏതോ സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അഞ്ചരക്കണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി നിങ്ങൾ നാളെ കണ്ണൂരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നു ഹിയർ, ഇവിടെ ഞാൻ 2 മണിക്കൂറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നല്ലേ, വേറൊരാൾ അവിടെ നിന്ന് കുറെ ദൂരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ അവിടെ എന്നായി. ഇവിടെ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് അത് അവിടെയാണ് അല്ലെ. ഹിയർ അത് വളരെ ലോജിക്കാണ്, വെരി ലോജിക്കൽ. ഇറ്റ് ഈസ് ആ ചേഞ്ച് ഇസ് വെരി ലോജിക്കൽ. ഹിയർ ഫോർ 2 hours, ഞാനിവിടെ 2 മണിക്കൂറുകളായി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വേറൊരാൾ അത് പറയുമ്പോൾ അവരവിടെ അവിടെ 2 മണിക്കൂറുകൾ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു വി വിൽ കം അക്രോസ് സച്ച് എ ടേബിൾ ലേറ്റർ. ഈ നിയർനെസ് എന്നുള്ളത് ദൂരത്തിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്ന ടേംസിൽ ഇപ്പം ദിസ് എന്നുള്ളത് ദാറ്റും ഹിയർ എന്നുള്ളത് ദറും ഒക്കെ ആവുന്ന വി വിൽ കം അക്രോസ് ദാറ്റ് ലേറ്റർ ഇൻ എ ടേബിൾ. ഓക്കെ, യെസ്. ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഹിയർ എന്തായി ദർ ഫോർ 2 hours. ദർ ഫോർ അല്ല, ദർ ഫോർ. ദർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസൺ കാണിക്കുന്ന ദർ ഫോർ ഏതാ? THEREFOR അല്ലേ. മറ്റത് ഇതല്ല, ദർ ഫോർ FOR ഫോർ. അവിടെ ഇത്ര സമയമായി എന്നുള്ള ഫോർ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഫോർ. അപ്പൊ അതാണ് അടുത്ത ലാസ്റ്റ്. ആ 4 കാറ്റഗറീസ് നമ്മൾ കണ്ടു, വിക്സ് കം അക്രോസ്. നൗ ഈ രണ്ടും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തും. 3 we will finish that off. Only that, then I will leave you. Simple past. Simple past. Already simple past ഉള്ള സെന്റൻസ് തരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് പാസ്റ്റും ആണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദി ടെൻസ്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എന്താക്കാനാ പറഞ്ഞേ? ടെൻസിലുള്ള സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാമത്തതാണ്, പാസ്റ്റിലെ ഒന്നാമത്തെയാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. ആ പാസ്റ്റിലെ മൂന്നാമത്തതിലേക്ക് 1, 3, 2, 4 രണ്ടാമത്തെ ടെൻസ് ആണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. അത് 4ലേക്ക് പോകണം. നമുക്ക് സെന്റൻസ് ചെക്ക് ദി സെന്റൻസ്. ഹി സെഡ് ഐ റോട്ട് എ ലെറ്റർ യെസ്റ്റർഡേ. ഐ റോട്ട്, റൈറ്റ്, റോട്ട്, റിട്ടൺ. എന്തായാലും ടെൻസ് മാറണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉറപ്പിച്ചു, കാരണം റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് പാസ്റ്റ് ആണ്. ഇനി ഈ ടെൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യലാണ്. ഐ റോട്ട് എ ലെറ്റർ യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് കണ്ടാൽ ഏതാ ടെൻസ്? റൈറ്റ്, റോട്ട്, റിട്ടൺ. V2 അങ്ങനെ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒറ്റ ടെൻസുകളും അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ. റൈറ്റ് വരാം, റിട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാസ്, ഹാവ്, ഹാഡ് ഒക്കെ വേണം. ഡയറക്റ്റ്ലി റിട്ടൺ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഐ ഗോ പറയാം, ഐ വെന്റ് പറയാം, ഐ ഗോൺ എന്ന് പറയൂല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഐ റൈറ്റ് പറയാം, ഐ റോട്ട് പറയാം, ഐ റിട്ടൺ എന്ന് വെറുതെ പറയില്ല. ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ ആവണം, അല്ലെ ഐ ഹാഡ് റിട്ടൺ. നോ ചാൻസ് ടു സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ. അപ്പൊ ഇവിടെ റോട്ട് എന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചത് എന്താണ്? V2 ഫോം ആണ്. റൈറ്റ്, റോട്ട്, റിട്ടൺ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളത് അല്ലേ. അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി?
സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉള്ളതിന് നമുക്ക് ഹീ സെഡ് ദാറ്റ് ആസ് യൂഷ്വൽ. ഹീ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ബിഗിനിങ് ആണ് ക്യാപിറ്റലൈസിങ് നീഡഡ്. ഓക്കെ, ഹീ സെഡ് ദാറ്റ്. ഐ ഒക്കെ ഹീ തന്നെ ആവണം. ഞാൻ എഴുതി എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ എഴുതി, ഹീ ആയതുകൊണ്ട് അവൻ. ഷീ ആണെങ്കിൽ അവൾ, ഷീ എന്നാക്കണം. ഹീ സെഡ് ദാറ്റ് ഹീ റോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിന്റെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാഡ് റിട്ടൺ വേണ്ടേ? ഹി ഹാഡ് റിട്ടൺ, ഇതേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുക അത് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഹാഡ് റിട്ടൺ ദ ലെറ്റർ, റിട്ടൺ എ ലെറ്റർ ആണ്, ദി ലെറ്റർ എന്നാക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഒന്നുമില്ല. എ ലെറ്റർ അവിടെയാണ് എ ലെറ്റർ. ഇനി യെസ്റ്റർഡേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്താക്കണം? അതിനും ടേം വി വിൽ കം അക്രോസ് ഇൻ ദ ടേബിൾ. യെസ്റ്റർഡേ വിൽ ബിക്കം പ്രീവിയസ് ഡേ, ദ പ്രീവിയസ് ഡേ ഇൻ indirect speech. That we will come across in the table, later table, fourth table. As the role we will learn later, like now, then, yesterday, the day before or the following day, the previous day. ഇങ്ങനെ 2-3 ടേംസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എപ്പോഴും പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ടുമാറോ ദ ഫോളോയിങ് ഡേ, യെസ്റ്റർഡേ ദ പ്രീവിയസ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ കാണുമ്പോൾ അത് അയാൾ പറയുന്ന യെസ്റ്റർഡേ ആണ്. നമ്മൾ പിന്നെ എപ്പോഴും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഏതോ ഒരു തലേ ദിവസം എന്ന് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, അതിന് അങ്ങനെ കാണിക്കാം. ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ്നെസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ടേംസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? യെസ്. അപ്പോൾ ആ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉള്ള റോട്ട് എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആവുമ്പോൾ ഹാഡ് റിട്ടൺ ആവുക, അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അത് ഈ ഐ എന്നുള്ളതിനെ ഹീ ആക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മെയിൻലി നോക്കണ്ട. ഇനി പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെന്റൻസ് നോക്കാലോ. ജോൺ വാസ് കമ്മിങ്, ഹീ സെഡ്. ജോൺ വാസ് കമ്മിങ്, ആരോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ജോൺ വാസ് കമ്മിങ്. വാസ് കമ്മിങ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലേ? റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് പാസ്റ്റ് അല്ലേ? നമുക്ക് സെന്റൻസ് മാറ്റണ്ടേ? പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കണമല്ലോ. വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച്. എന്ത് ചെയ്യും? ഹി സെഡ് ദാറ്റ്. ജോണിനെ ഹിയും ഷിയൊന്നും ആക്കരുത്. ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോൺ തന്നെ. ഇവിടെ ഐ എന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഇതിനനുസരിച്ച്. ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഏതോ ഒരു ജോൺ ആണ്. ജോണിന് ജോൺ തന്നെ. സെഡ് ദാറ്റ് ജോൺ. പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്തായി വരണം എന്ന് പറഞ്ഞേ? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. വാസ് കമ്മിങ് എന്താവണം? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവുമ്പോൾ ഹാഡ് ബീൻ കമ്മിങ് അല്ലേ? ജോൺ എന്ന് പറയാം. ആരായാലും ഹാഡ് ബീനേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ഹാഡ് ബീനെ ഒറ്റൊരു മെയിൻ വേർബേ ഉള്ളൂ, സോറി ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബേ ഉള്ളൂ. സിംഗുലറോ പ്ലൂരലോ ഐയോ വിയോ ഏതായാലും ഹാഡ് ബീൻ കമ്മിങ്. വാസ് എന്തായി മാറും? ഹാഡ് ബീൻ കമ്മിങ് ആവും. ഓക്കെ, hope that is clear. Confusion illalo? Is it confusing? Is it confusing? Yes, ma'am. Clear or confusing? Ma'am, note unda. Okay, let us. Ma'am, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ചെയ്തില്ലേ, ഇതേപോലെ ഇതും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏത് ഈ സെഷൻ പോലെ നമ്മള് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? Okay. I will next time. I will take my phone and do that. It's in computer. It's impossible because it's not a touch screen computer. We will do it in that way. Okay, we will do like that. In the next class, we will do. With the questions, I will definitely do like that. I want this table to be shown first. Table കാണിക്കാണ്ട് ഇത് പഠിപ്പിക്കാമല്ലേ. Active and passive voice also I did in the first class. It was with the table. Then with the questions, we will definitely do on screen. Screen marking will be done. Okay, അത് ചെയ്യും. ഡോണ്ട് വറി. ഇതിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല. പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് തന്നാൽ ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് എങ്ങനെയാ വാസ് കമ്മിങ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലാക്കുമ്പോൾ ഹാഡ് ബീൻ കമ്മിങ് ആവുന്നത്. ഇഫ് യു ആർ തറോ വിത്ത് ടെൻസസ് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. മനസ്സിലാവേണ്ടിയാണ്. കാരണം വാസ് കമ്മിങ് ഏതായാലും കം എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ വേർബ് ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് എങ്ങനെയാ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ ഒരു സെന്റൻസ് ആക്കുക? ഹാഡ് ബീൻ കമ്മിങ്. അത് എവിടുന്ന് കിട്ടണ്ടേന്നറിയോ? Just will show you the table. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ടെൻസിൽ ഐ ഗേവ് യു ദാറ്റ് എക്സാമ്പിൾ. ലൈക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റൊരു വൺ ടേബിൾ ഇസ് മോർ ദാൻ ഇനഫ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. ഇങ്ങനെയാണ്. This is what you did in your examination. First internal test I gave subject he, main verb go,
simple present, he goes. Present continuous, he is going. Present perfect, he has gone. Present perfect continuous, he has been going. ഒരു ഒറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റും ഒരേ സെയിം മെയിൻ വേർബ്. ആദ്യം തന്നെ V1 V2 V3 അവിടെ എഴുതി വെക്കുക. ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ V1 V2 V3 ഫോംസ്. അപ്പൊ ഈ ടെൻസിന് അതിന് കണക്കായിട്ട് ഹി ആവുമ്പം ഗോ വെന്റ് ഗോണമെന്നല്ല ഗോസ് ആവണം. ഹി ആണ്, സിംഗുലർ ആണ്, ഡസ് ആണ്. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ അതേ കാര്യം, ഹി ഈസ് ഗോയിങ്. ആമീസ് ആറിൽ ഈസ്, പിന്നെ ING ഫോം. ഹി ഹാസ് ഗോൺ, ഹാസിന്റെ കൂടെയാണ്. ഹാസ് എന്താ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ്, ഹി ആണ്, സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഹാവ് ഓർ ഹാസിൽ ഹാസ് ആണ്. V3 ഫോം ഗോൺ ആണ്. എടുത്തെഴുതി. പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഹി ഹാസ് ബീൻ ആണ്, ING ഫോം ആണെന്ന് ഉറപ്പാണ്, കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ്. ആ തന്നിരിക്കുന്ന വേർബിന് ഈ എല്ലാ ഫോംസും എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ചൂസ് ഫ്രം ദാറ്റ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, ഹി വെന്റ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാ? V2 ഫോം വേണം. അപ്പം ഹി വെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ആക്റ്റീവ് ഫോം. ഫ്യൂച്ചർ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവുമ്പോൾ ഹീയുടെ കൂടെ വാസ് ഗോയിങ്, വാസ് ആണ്, ഗോയിങ് ING വേണം. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹി ഹാഡ് ഗോൺ, എന്താ ഒറ്റൊരു ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബേ ഉള്ളൂ, ഹി ആണ്. ഹീൻ്റെ കൂടെ ഹാഡ് വന്നു, V3 ഫോം ഇവിടെ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്തു. ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ഹാഡ് ബീൻ ഗോയിങ്. ഹാഡ് ബീൻ ആണ് ഒറ്റൊരു ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് ഉള്ളൂ, സിംഗുലർ ആയാലും പ്ലൂരൽ ആയാലും. പക്ഷെ എന്താ ING ഫോം വേണം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്. എല്ലാ ഫ്യൂച്ചറിലും എന്താ ഹി വിൽ ഗോ, ഇതിനൊന്നുമില്ല, വില്ലാണ്. പിന്നെ വിൽ ബി ഗോയിങ്, ING ഫോം വേണം, കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്. വിൽ ഹാവ് ഓർ ഷാൽ ഹാവ് ഗോൺ, V3 എവിടുന്ന V3 വന്ന പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്, V3 ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും എടുത്തു. Then last one, he will have been going. So if you checked out this file itself, you could have seen this before the examination. ഇതിങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Tense, it's there in the file that I sent you. They വരുമ്പം eat മാത്രം മതി. They are eating, plural ആണ്, are വേണം. They, plural, have been വേണം. ഇങ്ങനെ ഓരോ ആ 12 ടെൻസിൻ്റെ 2 ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നതിന് ശേഷമാണ് I gave you that exercise, or I gave you the examination. Okay, fine. പിന്നെ അപ്പം ഇതാണ് ഇപ്പം ചെയ്തത്. ശരിക്കും we did that actually. പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിനെ എന്താക്കി മാറ്റി? പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ ജോൺ വാസ് കമ്മിങ് എന്നുള്ളതിന് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ ജോൺ ഹാഡ് ബീൻ കമ്മിങ് ആക്കണം. കം എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ വേർബ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ ശരിക്കും. പിന്നെ ഹീ സെഡ് ദാറ്റ് എന്നാക്കണം. പിന്നെ ജോൺ തന്നെയാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം വേണം. ജോണിന് മാറ്റൂല. ഇവിടെ വേറെ നമുക്ക് പേരുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഹീയും ഐ മാറി ഹീയും ഒക്കെ ആവുന്നത്. ഇവിടെ ജോൺ തന്നെ തന്നുകൊണ്ട് മാറ്റമില്ല. ഓക്കെ. ഇനി സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആണെങ്കിലോ, father will come next week. He said that my father will come next week. എൻ്റെ അച്ഛൻ അടുത്ത ആഴ്ച വരും എന്ന് ഒരു കുട്ടി പറയുവാണ്, ബോയ് പറയുവാണ്. He said that, വേറൊരാൾ റിപ്പോർട്ടിങ്. He said that, പാസ്റ്റ് ആണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്. അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിന് വേറൊന്നുമില്ല, വില്ല് എന്നുള്ളത് വുഡ് ആവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. He said that മൈ ഫാദർ എന്ന് കുട്ടി പറയുമ്പം വേറൊരാൾ പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഫാദർ, ഹിസ് ഫാദർ, മൈ ഫാദർ. അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട മൈ എന്തായി മാറി, ഹിസ് ഓർ ഹേഴ്സ്. ബോയ് ആണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മൈ ഫാദർ എന്നുള്ളത് ഹിസ് ഫാദർ. വിൽ എന്താവണം എന്ന് പറഞ്ഞു, വുഡ് കം ദി ഫോളോയിങ് വീക്ക്. വരുന്ന ആഴ്ച, ഫോളോയിങ് വീക്ക്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഈ ടേബിൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡേയ്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ വില്ല് വുഡ് ആവും, ഷാൾ ഷുഡ് ആവും, വി വിൽ കം ലേറ്റർ. കം അക്രോസ് ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് ആവുന്നത് നമ്മളെ ടെൻസിലുള്ള ചേഞ്ച് ആണ്. ദാറ്റ് ടേബിൾ ഈസ് നോട്ട് വെരി കൺഫ്യൂസിങ്. So other part we will discuss in the next session. Okay, thank you so much for listening. Thank you, ma'am.